Okay, yeah. So everybody in the group last week, yes, we covered divisibility and we went through basic number system, decimal fractions, HCM, LCF. Okay, then what I asked everybody is, usually there is a structure, correct? Every week, Sunday or Monday, I'll also be telling which topic to cover, go through the R.S. Agarwal book on the particular topics. Then careerride.com link உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கு அந்த வீடியோஸும் பாருங்க முடிஞ்சா. Then there is also another link for practice tests. So then I also asked you to go back and give a self-scoring, pass it on to Lavanya or Karthik saying, hey, this is what I have done to my satisfaction. அனுப்புங்க. But the intent of doing is week on week, more people should be attempting and then more the scoring should go up. But actually last week-க்கும் இந்த week-க்கும் கம்மி தான் ஆயிருக்கு. சரியா ஸோ கொஞ்சம் ஐ வுட் ரெக்வஸ்ட் எவ்ரிபடி டு டேக் சம் டைம் ஃபார் திஸ் அண்ட் டூ திஸ். ஐ நோ ஐ எம் ரிப்பீட்டிங். இது மேக்ஸ் இல்லை, கரெக்ட்? மேக்ஸ் கேன் பி டாட். இது ஆப்டிடியூட், இட் கம்ஸ் ஒன்லி வித் ப்ராக்டிஸ். சம்படி கேன் டெல் யூ ஃபார்முலா, சம்படி கேன் டெல் யூ சம் டிப்ஸ் ட்ரிக்ஸ் எல்லாம் பண்ணலாம். ஆனால் எக்ஸாமில் செம்ம பார்க்கும்போது எதுவுமே ஞாபகம் வரணும்னு அவசியம் கிடையாது. இட் கம்ஸ் ஒன்லி த்ரூ practice. So கொஞ்சம் தயவு செய்து please do it. That is one. Second, I also asked for feedback. That is, இப்போ நம்ம செஷன்ல வந்து சில ட்ரிப்ஸ் கவர் பண்றோம், சில சம் கவர் பண்றோம். But I am making sure that based on the some of the question papers what we are seeing, we are covering something that okay, it addresses a larger group of sums. பட் இல்ல இது ரொம்ப பேசிக்கா இருக்கு, இல்ல இது அட்வான்ஸ்டா இருக்கு, இல்ல இன்னும் கொஞ்சம் வேற மாதிரி டிஃப்ரெண்டா பண்ணலாம் அப்படின்னா in the week, reach out through Karthik or Lavanya. You can reach out to me. If you want to talk to me and tell me, I'm willing to listen. சரியா? இல்லைன்னா செஷன்ல ஆஸ் யூஷுவல் நான் பேசுவேன், ஒருத்தரோ 2 பேரோ பதில் சொல்லுவாங்க, மீதி 15 பேரோ 16 பேரோ அட்டன் பண்ணிட்டு போயிடுவீங்க. இட் மே ஆர் மே நாட் பி ஆஃப் ஹெல்ப். டன்? ஓகே, சரி. ஸோ ஐ எம் கோயிங் ஆன் டு திஸ் வீக்ஸ் ஃப்ளோ. சரியா? Okay, this week we were supposed to look into 2 topics. In fact, வந்து third topic நான் போட்டிருக்கேன். பட் ஆனால் more of I wanted you to look into practice sums. 3 டாபிக் சொல்லியிருந்தேன், கரெக்ட்? ஆவரேஜஸ் ஒன்று, ரேஷியோ அண்ட் ப்ரொபோர்ஷன்ஸ் ஒன்று, தேர்ட் ஒன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு அடிஷ்னல் கொஸ்டின்ஸ் அரௌண்ட் நம்பர் சிஸ்டம். ஏன்னா இது எதுக்குன்னா பிகாஸ் தட் இஸ் த ப்ராடர் ஏரியா வேர் யூ கேன் எக்ஸ்பெக்ட் அ லாட் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ். ஆனால் நோபடி கேன் டீச் யூ ட்ரிக்ஸ். ஏன்னா அவ்வளோ ட்ரிக்ஸ் வந்துட்டே இருக்கும். So I want you to practice more based on the link that I gave or through R.S. Agarwal. R.S. Agarwal, the document that PDF that I sent, adula 2 set of questions irukum for every topic, correct? The first one question kizhe explanation irukum. Second one questions and they will also give you the source. It came in which exam. ஸோ நீங்கள் அதில் வந்து உங்களோட லெவலுக்கு ஏற்ற மாதிரி காம்ப்ளெக்ஸாக சூஸ் பண்ணணும்னா சூஸ் பண்ணிவிட்டு பின்னாடி எப்படி சால்வ் பண்ணதும் இருக்கும். யூ கேன் ஃபீல் ஃப்ரீ டு சூஸ் பேஸ்ட் ஆன் த காம்ப்ளெக்சிட்டி. நீங்களே பாருங்கன்னு சொன்னேன், பார்த்துருப்பீங்கன்னு நம்புகிறேன். சரியா? நவ் திஸ் வீக் averages, ratio and proportion. டைம் இருந்ததுன்னா we will also look into some few things around number system. Let's move on. So like last week, again இது ஸ்கூல் கிளாஸ் கிடையாது, கரெக்டா? ஸோ ஐ வாண்ட் பீப்புள் டு பி பார்ட்டிசிபேட்டிவ். So last week, thanks to Alsamath, Yogeshwar, yes, at least they made my life easy. They took center stage. This week, I would definitely need more people coming in. Very quickly start. Okay, average na enna, I'm not going to teach you. Everybody knows the basic, correct? How do you quickly get on to the average of the first 40 natural numbers? ஏற்கனவே அந்த இதில் கொஸ்டின் இருக்கு, correct? But there is a reason why I brought it here. I want people to speak. Somebody wants to make a quick attempt? அதுக்கப்புறம் நான் அப்படியே ஹெல்ப் பண்ணி நம்ம பேசிட்டே போகலாம். சார் क्वेश्चन திருப்பி சொல்லுங்க, எனக்கு புரியல. ஓகே, இல்ல ஸ்கிரீன் தெரியுதா யோகேஸ்வர்? தெரியுது சார். ஓகே, ஆவரேஜ் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் 40 நம்பர்ஸ். எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிட்டு டிவைட் பை 40. வெரி குட் ஆன்சர். ஓகே, குட் ஸ்டார்ட். யா, சம் டிவைடட் பை தி டோட்டல் 40. கரெக்ட்டா? சோ சம் எப்படி குயிக்கா கண்டுபிடிப்போம்? ஷார்ட்கட் இருக்கா? டிப் ட்ரிக்
40 first 40 N natural numbers. N into Sum N எப்படி plus 1 divided by 2. Okay, thank you. Yeah, Bhagya Lakshmi, I thought you were about to say something. Formula, sir. I used a formula. அதான் அந்த ஃபார்முலா தான் சொல்லுங்க. அதை தான் இந்துவும் ப்ராம் பண்ணாங்க. N plus 1 by 2, sir. சூப்பர். ரைட்டா? தேங்க்யூ பாக்யா. We can take the N value as 40. கரெக்ட். ஆசம். அவ்வளோதான். மை ஸ்க்ரீன் இஸ் விசிபிள், ரைட்? Yes, sir. யா, கரெக்ட். ஸோ தி ஐடியா இஸ் அகெயின் அந்த தாட் ப்ராசஸை கொண்டு வரதுக்காக ஒரு பேசிக் சம். சரியா? ஸோ டு நாட் அட்டம் டு ரைட் 1 plus 2 plus 3 plus. By now you should have known how to get the sum of certain numbers n into n plus 1 by 2. So some people, I don't know, maybe 1 or 2, இது தெரியல அப்படின்னா you don't have to panic. You will have to again go back to the book. கரெக்டா? ஸோ கொஞ்சம் பேசிக் ஃபார்முலா இனிஷியலி கொடுத்துருப்பான். ஸோ மேக் இட் அ பாயிண்ட் எவ்ரி வீக் வென் யூ கோ த்ரூ வாட் எவர் டாபிக் அந்த பேசிக் செட் ஆஃப் ஃபார்முலாஸ் கரெக்ட் புக்கில் கொடுத்ததும் இருக்குது. நான் ஒரு ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து அனுப்புவேனே, இன்னொரு மெட்டீரியலோட ஜேபெக்ஸ் அனுப்பிட்டு இருக்கேன்ல, அதையும் வந்து ஒரு தடவை எவ்ரி வீக் டாபிக் படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இது எல்லாத்தையும் ஒரு தடவை ஸ்க்ரால் பண்ணிட்டு போங்க. பிகாஸ் ஃபார்முலா ஹேஸ் டு ரிமைன் இன் ஃபிங்கர் டிப். அந்த ஒரு ரீசனுக்காக தான் இதை கொண்டு வந்தது. சரியா? டன். ஓகே. யா, தேங்க்யூ பாக்யா. தேங்க்யூ whoever has participated. So let us go with the same flow. சரியா? Okay. So average weight of 21 students is 64 kg. If the weight of the teacher is also added, average increased by 1 kg. So teacher oda weight enna? So quick, how do we start? Sum of the weight கண்டுபிடிக்கணும். Okay. Okay, good answer. அது வந்து 21 into 64 பண்ணா Okay, 21 into 64 sum வந்துருச்சு. சரி, ரைட். ஓகே. ஸோ இப்போ டீச்சரோட வெயிட்டை வந்து லெட்ஸ் அஸ்யூம் இட் as கரெக்ட். யூஸ்வலாக நம்ம போடுற மாதிரி ப்ளஸ் எக்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கிறோம். கரெக்டா? இதில் ஃப்ரீ ஃபார்மாக என் டிஜிட்டல் போர்டில் எழுத பழகிட்டு இருக்கேன். சரியா? ஸோ கொஞ்சம் அதெல்லாம் பொறுத்துக்கோங்க. ஸோ நீங்கள் ப்ராம் பண்ணீங்கன்னா எனக்கு லைஃப் ஈஸியாக இருக்கும். கரெக்ட்? ஸோ வாட் வி ஆர் டாக்கிங் அபவுட் இஸ் 21 into 64 கரெக்ட் ப்ளஸ் எக்ஸ் டிவைடட் பை கீழே என்ன வரும்? கீழே என்ன வரும்? We are now getting the average of the whole class. That is students plus teacher. கரெக்டா? அப்போ கீழே என்ன நம்பர் வரணும்? 22, sir. தேங்க்யூ உதாரணி. 22 is equal to இங்கே என்ன வரும்? ஸோ 22 பேரோட ஆவரேஜ் என்ன? மேலே இருக்கே. 65. எஸ், கரெக்டா? அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க. கரெக்ட். ஸோ இப்போ இதுக்கப்புறம் இந்த சம்ம சால்வ் பண்ணுமா? தேவையில்லைல்ல. இட்ஸ் ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்ட். தட்ஸ் வாட் ஐ மீன் டு சே. இல்லையா? கரெக்ட். ஸோ 21 into 64 பண்ணிட்டு எஸ் அதில் டீச்சரோடதையும் நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்கோம். ஓ சாரி, நான் எழுதின ப்ளஸ் அவ்வளோ அழகாக இருக்கா? ஓகே. ப்ளஸ் எக்ஸ் டிவைடட் பை 22 போட்டால் 65 வருது. ஸோ இதுலேருந்து சம்ம சால்வ் பண்ணிடலாம் இல்லையா? 21 into 64 is equal to 65 into 62. Then x equal to what ன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். கரெக்ட்? Sum of weight of students. So இப்போ இதிலிருந்து சேம் திங் வாட் எவர் வி ஹவ் டன் 86 வருது. ஓகே, காட் இட். இஸ் தட் கிளியர்? Yes, sir. ஓகே, தேங்க்யூ. ஓகே, சி தி ஐடியா இஸ் யாராவது ஏதாவது சொன்னீங்கன்னா தான் அடுத்தது போக முடியும். ஏன்னா ஐ எம் ஸ்டில் நாட் எட் கம்ஃபர்டபுள் வித் டிசைடிங் வெதர் யூ ஆர் ஆல் கம்ஃபர்டபுள் நாட் கம்ஃபர்டபுள் ஆர் என்னடா இவர் ஏபிசிடி சொல்லி கொடுக்குறாரா
தெரியல எனக்கு. This week at least I want to hear some feedback from people. சரியா? Okay. Yeah, at least now I see some new names picking up. Thank you. Bhagya, Dharani. Okay, so அடுத்த week I should be able to know everybody's name. Sorry, right? Okay. Yeah, quickly moving on. See, in the previous sum, that is the basics of average. Correct? So எல்லாத்துக்கும் டோட்டல் சம்மை கண்டுபிடிச்சிடுறோம். டினாமினேட்டர் அதுக்கேற்ற மாதிரி மாறும். We get the average because average is one of the easiest topics. ஆனால் ஈஸியெல்லாம் 3 to 4 கொஸ்டின்ஸ் இதுலேருந்து வரும். பட் 3 to கொஸ்டின்ஸ் இதுலேருந்து வருதுன்னா நீங்கள் ஆக்சுவல் சம் போகும்போது இட் வுட் நாட் ஜஸ்ட் பி ஆவரேஜ். ஆவரேஜோட ஏஜஸும் மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கலாம், இல்லை ரேஷியோஸும் மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கலாம். பட் we will get there. Correct? Quick. Okay. Motorist travels to a place which is 150 kilometers away. Onward speed is 50 kilometer. Return speed is 30 kilometer. But same distance. Poga vara. So what is the average for the whole journey? So இதில் அகெயின் நமக்கு வந்து ஸ்பீட் தெரியும். கரெக்ட்? இப்போ நம்ம டிஸ்டன்ஸும் தெரியும். ஸோ நீங்கள் திருப்பி இதை சால்வ் பண்ணி அப்போ எவ்வளோ டைம் ஆயிருக்கும். ஸோ ரிட்டர்ன் அதே மாதிரி இத்தனை ஸ்லோவாக வந்தார், டைம் ஜாஸ்தியாக இருக்கும். அதையும் கண்டுபிடிச்சிட்டு டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் கவர்ட் 150 + 150 டிவைடட் பை த நியூ டைம் அப்படின்னு போட்டு லாங்காக கண்டுபிடிக்கலாம். ஆர் தி அதர் வேஸ் நீங்கள் புக்கை ஒழுங்காக கோத்ரூ பண்ணனா அவன் ஃபஸ்ட்டே ஷார்ட்கட் ஃபார்முலா கொடுத்துட்டான். கரெக்டா? பிகாஸ் யூ வில் பி கெட்டிங் லாட் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் ரிலேட்டட் டு டிஸ்டன்ஸ், ஆவரேஜ் ஸ்பீட் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ். ஸோ திஸ் இஸ் த ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்டு ஃபார்முலா தட் யூ யூஸ். பட் அதை நான் இப்போ வேற மாதிரி சொன்னேன். கரெக்டா? நீங்கள் எப்படி பண்ணுவீங்க? டைமை கண்டுபிடிப்போம். போகிறதுக்கு இவ்வளோ டைம் ஆச்சு, வர்றதுக்கு இவ்வளோ டைம் ஆச்சு. ஓகே ஃபைன். ஸோ டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் 150 × 2 போக வர 300. ஸோ டிவைடட் பை த நியூ டைம். கரெக்ட்? ஸோ யூ கெட் த ஆவரேஜ் ஃபார் த ஹோல் ஜேர்னி. கரெக்ட்? பட் ரிமெம்பர் திஸ் ஃபார்முலா. தட்ஸ் த பாயிண்ட் ஐம் ட்ரைங் டு மேக். சரியா? காட் இட்? உங்களுக்கு டைம் இருக்கு, ஃபார்முலாலாம் நான் மக்கடிக்க மாட்டேன், செயல்முறையிலேயே நான் பண்ணிக்கிறேன்னா எஸ், ஃபீல் ஃப்ரீ டு டூ. ஓகேவா? லெட்ஸ் மூவ் ஆன். ஓகே. 10 years ago, 10 வருஷம் முன்னாடி, the ages of members of a joint family of 8 people, the sum of it was 231. 3 years later, one member died at the age of 60 and a child was born in the same year. Another 3 years later, one more member died at 60, a child was born. So now what is the current average of the joint family? Okay. Yeah, how to get started? Actually, sum வந்து easy தான், right? But இதில் ஒரு ட்ரிக் என்னன்னா, நீங்கள் whoever went through R.S. Agarwal or any other books, அவங்களோட ஃப்ளோவில் போகும்போது இட் லுக்ஸ் வெரி ஈஸி. blank பேப்பரில் எழுதும்போது இட் ஸ்டார்ட்ஸ் blank. யாராவது ஒரு ஸ்டார்ட் கொடுத்துட்டானா இட்ஸ் ஈஸி. கேன் somebody attempt? So it starts with 10 வருஷம் முன்னாடி. Somebody wants to make an attempt? என்னாச்சு? எல்லாரும் குவைட். ஸோ சம்மோட பிகினிங்லேயே தேவ் ஸ்டார்டட் 10 years பேக். நமக்கு இப்போ என்ன வேணும்? கரண்ட் ஆவரேஜ் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ 10 years முன்னாடி, இப்போ 10 years ஃபார்வர்ட் பண்ணி இப்போ கரண்ட் இதை கண்டுபிடிக்கணும். ஆனால் நடுவில் சம்திங் ஹஸ் சேஞ்ச்ட்.
That is 10 வருஷம் பின்னாடி போயிட்டு 3 years later something has changed. Correct? அதுக்கப்புறம் ஒரு 3 years கழிச்சு something has changed. கரெக்டா? ஸோ இப்போ டுடேக்கு வரணும்னா வாட் இஸ் த பெஸ்ட் வே? பேக்ல போயிட்டு ஃப்ரண்ட்ல வரணும். ரைட்? ஆர் ஃப்ரம் ஹியர் கோ பேக் பை எக்ஸ் நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ். ஸோ இங்கேருந்து பின்னாடி போனோன்னா 10 வருஷம் முன்னாடி 231. வெரி குட். ஸோ இங்கேருந்து ஒரு 3 வருஷம் ஃபார்வர்டு வந்தோம்ல 10லேருந்து. ஸோ இப்போ இங்கேருந்து 7 வருஷம் முன்னாடி போவோம். அப்போ ஆவரேஜ் என்ன? கேன் சம்படி அட்டெம்ப்ட்? 7 வருஷம் முன்னாடி வாட் வுட் பி தி ஆவரேஜ்? 231 பிளஸ் 7 வருஷம் முன்னாடி 10 7 years. years முன்னால 231 for 8 people. So 7 years முன்னால என்ன average இருக்கும்? 231 plus 231 plus ஒரு 3 வருஷம் கடந்து இருக்குல்ல பின்னாடியிலேருந்து வரும்போது 8 பேருக்கும் எவ்வளவு வயசு இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கும்? யாராவது சொல்லுங்கப்பா. 8 into 3. தேங்க்யூ. Good. 34. சரியா, நம்ம இதே வச்சுப்போம். நம்ம கரெக்டா 3 into 8. ஓ பவுண்டரி பண்ணிட்டேனா? சரி ஓகே. ம் 3 into 8. அதுக்கப்புறம் வேற என்ன சேஞ்ச் ஆச்சு? 8 into 3. அதுக்கப்புறம் மைனஸ் 60. எஸ் கரெக்ட். ப்ளஸ் எதை ஆட் பண்ணுமா? ஒரு child born ஆயிருக்கு. கரெக்ட். 1 year ஆட் பண்ணணுமா? சைல்டு வாஸ் born. கரெக்ட். நம்ம 7 வருஷம் முன்னாடி போய் பேசுறோம். 6 வருஷம் முன்னாடி போய் பேசினா அந்த சைல்டுக்கு 1 year ஆயிருக்கும். கரெக்ட். ஸோ இப்போ அந்த சைல்டுக்கு ஒன்றும் ஆட் பண்ண வேணாம். இட் வாஸ் ஜஸ்ட் born. கரெக்டா? பட் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் ஏன் இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னா, இந்த 60 வயசுல ஒருத்தர் போனார்ல, அப்போ டெக்னிக்கலி இந்த 8 7 ஆயிருக்கணும். ஆனால் பிகாஸ் த சைல்டு வாஸ் born 8 ரிமைன்ஸ் 8. பட் ஆனால் the age of the child need not be added because it was only born in that year. புரிஞ்சுதோ? Okay, ma'am. Got it? Yes, Right? ma'am. Yeah. So now, so this is we started now. இப்போ 7 வருஷம் முன்னாடி போனோம். இப்போ நம்ம வந்து கரண்ட்டுக்கு வரணும். ஸோ இப்போ 7 வருஷம் போயிட்டோம். அதுக்கப்புறம் இன்னொரு 3 வருஷம் கழிச்சு ஏதோ நடந்தது. கரெக்ட்? Now what will we do? ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன வரணும்? சம் ஆஃப் ஏஜஸ் ஆஃப் ஆல் 8 மெம்பர்ஸ் எவ்வளோ இயர்ஸ் ஆகோ? 4. யார் ஆன்சர் பண்ணது? Hey, Vishal. ஸ்ரீ விஷால், யூ ஆர் ஹியர். Yes. Yes, ஓகே. sir. சரி சரி, ஏதோ கேள்விப்பட்டேனே. வெரி குட். அப்புறம் பேசலாம். ம் Yes. யா. லாஸ்ட் யூ தேர்? சரி ஓகே, நோ வரிஸ். இயர் ஆஃப்டர் யூ வில் பி தேர் எனிவே. ஸோ யூ வில் ஆல்சோ ஹெல்ப் மீ அடிஷ்னலி. தேங்க்யூ. சரி, ஸோ we are கோயிங் பேக் டு 4. கரெக்டா? அப்போ இங்கே என்ன வரும்? இதே இது. கரெக்ட். சேம் தானே வரும். என்ன திருப்பி அதே தான் ஆயிருக்கு. அனதர் 3 வருஷம் டைம் ஓடி இருக்கு. 60 வயசுல ஒருத்தர் போயிட்டாரு, ஒரு குழந்தை வாஸ் born. ஸோ நோ நீட் டு ஆட் ஒன் நம்பர். ஆனால் the 8 ரிமைன்ஸ் 8 -1 + 1. கரெக்டா? சேம் திங். ஓகே. ஸோ திஸ் இஸ் 4 years பேக். ஸோ நவ் இப்போ என்ன பண்ணுறோம்? கரண்ட்டுக்கு வரோம். ஓகே. கரண்ட்டில் 159 + 8 into 4 years ஃபார்வர்டு வந்துட்டோம். தி ஆன்சர் இஸ் 191. ஓகேவா?
Yes, sir. Thank you, Alsamath. See, okay, the point is, யார் நீங்க வந்து புக்ஸ் எடுத்து இல்லை எங்கேயாவது சால்வ் பண்ணதை பார்க்கும்போது பயங்கர ஈஸி சம்ஸ் இதெல்லாம். பட் அந்த ஃபர்ஸ்ட் ட்ரிகர் இருக்கே, 10 வருஷம் பின்னாடி போயிட்டு ரிட்டர்ன் வர்றது அப்படிங்கிறது நீங்க ஒரு ஒயிட் போர்டிங் மாதிரி எழுதினாதான் வரும். ஓகேவா? So the reason for me shortlisting all of these is based on some of the questions what they have asked, but I want to cover a broader aspect of sums which இந்த different typeல இருக்கிறது. ஓகே, ஸோ இப்போ இதே மாதிரி ஏஜ் ரிலேட்டட் சம் ஊர்பட்டது இருக்கு. ஆனா இதே ஸ்டார்டிங் அங்க ஒர்க் ஆகாது. இதே மாதிரி பேக்ல 10 வருஷம் போயிட்டு வரணும்னு அவசியம் கிடையாது. தெர் இஸ் a different way of doing. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், 60 வயசுல எஸ் யூனோ somebody died and then a child of 3 years was adopted அப்படின்னு போட்டான்னு வச்சுப்போம். There is a change, correct? Or a child attained 2 years அப்படின்னா கதை மாறும், டோட்டலி மாறும். கரெக்டா? ஸோ நவ் இட் இஸ் நாட் ஸ்ட்ரைட் ஃபார்வர்ட், கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் வேணும். சரி, ஓகே, எல்லாருக்கும் பிடிச்ச ஏரியா. A batsman makes a score of 84 in 21st innings and this increases his average by 2. So his average after 21 innings is ஸோ இதுக்கு வந்து கிரிக்கெட் ஆடணும், கிரிக்கெட் பார்க்கணும்லாம் அவசியம் இல்லை. கரெக்டா? ஸோ அதனால யூ கேன் attempt வேர் டு ஸ்டார்ட். இந்த எல்லா சம்முக்குமே த ஒன்லி கேட்சஸ் ஸ்டார்டிங். ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஆன்சர் வந்து ஒன்றுமே இல்லை. 10 செகண்ட். Sir, we need to divide 84 by 21, sir. He makes a score of 84 in the 21st innings. சரி, ஓகே, 80. இல்லை, 84 divided by 21. Yes, sir. ஏன்? இல்லை, 84 divided by 21. He makes a score of 84 in the 21st innings. So 84 by 24 21 போட்டேன்னா where it will lead to? See, at the outset, this is one of the easiest sums. As I keep saying, starting மட்டும்தான். ஸ்டார்ட் பண்ணீங்கன்னா ஆன்சர் முடிஞ்சுது. The கரெக்டான ஸ்டார்ட் is needed. So the easier way of doing it is always get to what is his total score. Correct? So if it is total score, so இவரோட total score எப்படி கண்டுபிடிக்க போறோம்? One second. Marker வச்சுட்டு. Hindu, this is what I was telling you. In the pad where you need more practice. Yeah, okay. அப்பா, because இப்படி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குன்னு கூட எனக்கு தெரியாது, ஐடி அப்படின்ட்டு. Hey, sorry guys, let me not waste time with this. I'll give you a head start here. Correct? So we first attempt to find, okay, what is his average score is nothing but total number of runs divided by 20. சரியா? So A equal to R by 20 first வச்சுப்போம். Now what has happened? What is his new average? New average is equal to new average என்ன? Total number of runs plus Two. Okay. So new average வந்து எப்படி எழுதுவோம்? A plus 2. ஐயோ, ஏன் அழிஞ்சிட்டே போகுது? A plus 2 is the new average. கரெக்டா?
A plus 2 is the new average, which is equal to, இந்த சைடில் என்ன வரும்? இங்கே இடம் இல்லாதனால இங்கே எழுதிக்கிறேன். It's equal to runs, total number of runs plus இப்போ எவ்வளோ அடிச்சாரு? 84 அடிச்சார்ல. runs plus 84 divided by என்ன வரும்? total number of innings எவ்வளோ? 21. 21. முடிஞ்சு போச்சா? So this new average is A plus 2 is equal to total number of runs plus 84 by R. கரெக்டா? ஸோ நமக்கு ஏற்கனவே என்ன தெரியும்? ஆவரேஜ் இஸ் ஈக்குவல் டு ரன்ஸ் பை 20ன்னு தெரியும். ஸோ நீங்கள் ஜஸ்ட் சும்மா ஃபார்முலாக்காக ஏ ஈக்குவல் டு ஆர் பிளஸ் 20 அப்படின்னு எழுதினேன்னா நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப். ஸோ த நியூ ஆவரேஜ் இஸ் ஈக்குவல் டு இதுதான், வாட் எவர் வி ஸ்போக். கரெக்ட். ஸோ A plus 2 இங்க இருக்கு. So okay, I'm just changing the font. ஏன் வரலன்னு தெரியல. Forget it. So A plus 2 equal to R by 4 by 21. கரெக்டா? So now R is equal to 20A. So இந்த இடத்துல you will say 20A. So A plus 2 is equal to 20A plus 84. அதுக்கப்புறம் இந்த சம்ம சால்வ் பண்ணுவீங்களா? Straight forward. Correct? 42 வரும். சரியா? Ultimate good. Yes, sir. Okay. But இல்ல நான் சால்விங் ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் எழுதல. Yeah, tell me. sir, like just a minute. A which is equal to R by 20 first formula இருக்குல்ல sir. So நான் அதை divide பண்ணிட்டு I got like 40.2 is the value. நான் ஜஸ்ட் அது கூட +2 மட்டும் ஆட் பண்ணேன். I got 42.2. அந்த வே ஆஃப் calculation தப்பு தானே சார்? See, okay, wait. Average after 20 innings. கரெக்டா? Average after 20 innings is equal to total run score divided by 20. நமக்கு தெரியாதுல்ல, total runs தெரியாதே நமக்கு. எங்க தெரியும்? ஓகே சார். 84 is the 21st innings ஓட ஸ்கோர். சார் அவர் நல்ல பேட்ஸ்மேன் சார். 20 இன்னிங்ஸ்ல 84 தான் அடிச்சிருக்காரு அவரு. 21வது இன்னிங்ஸ்ல 84 அடிச்சிருக்காரு. We don't know how much is his total score in the first 20 innings. So that's what, try to create it as a formula. Average is equal to, இந்த மேட்சுக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி அவரோட average is equal to total number of runs by 20. இதை கால்குலேட் பண்ண வேண்டாம், அவ்வளவுதான். So now +2 add பண்ண உடனே இப்படி ஆயிடுச்சு. ரைட்டா? Now again others for everybody I keep repeating the most simplest sums. இந்த ஆரம்பம் மட்டும்தான் தகராறு. ஆரம்பிச்சா மீதி 10 seconds. ஓகேவா? So far so good. And I didn't really spend much time on averages. ஏன்னா அதுக்கப்புறம் நான் ரெஸ்ட் ஆஃப் இட் பார்த்தேன். அவங்க சால்வ் பண்ணதும் சரி, ஆன்லைன்லையும் பார்த்தேன். இட் இஸ் லைக் பிரிட்டி சிம்பிள், ஸ்ட்ரைட் ஃபார்வர்ட். பட் கொஞ்சம் காம்பினேஷன் ஆஃப் ரேஷியோ, ப்ரொபோர்ஷன்ஸ், ஃப்ராக்ஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் சேர்த்து they have made it much more complicated. So அதனால I thought, okay, let us leave this topic and then quickly move on to the rest of the things. சரியா? So we have 22 more minutes. So I'm moving on to ratio and proportions. சரி, ratio and proportions னு வரும்போது I think basics everybody would know about a ratio. A is to B அப்படின்னு சொல்றோம். Or A is to B can also be represented as A by B. Correct? So ஒரு particular ratio A by B is of the proportion 1:2 அப்படின்னு சொன்னா என்ன அர்த்தம்? A by B is equal to 1:2ன்னு சொல்லலாம். அதுக்கப்புறம் cross multiply நம்ம பண்ணுவோம். That is basics of ratio. Correct? Ratio அப்படின்னா A by Bன்னு சொன்னா ratio. Proportion அப்படின்னு சொன்னா A by B is equal to or இந்த 2 கோலன் போடுவோமே, இந்த மாதிரி இங்க. கரெக்ட்? இந்த மாதிரி போட்டா it is called proportion. This ratio is equal proportionate to something else அப்படின்னா proportion comes into play. அவ்வளவுதான் மொத்த கான்செப்ட். இதுல கொஞ்சம் நீங்க தெரிஞ்சு வச்சுக்க வேண்டியது பேசிக்ஸ் அப்படின்னா, இந்த ஃபார்முலா லாஸ்ட் டைமும் சொன்னா A by B is equal to C by D அப்படின்னா then A plus B by B is equal to
C plus D by D. இந்த ஃபர்ஸ்ட்ல கொடுத்துருக்கிறது வந்து யூ ஹாவ் டு ரிமெம்பர் இட். நீங்கள் ஒரு 4 சம்மு சால்வ் பண்ணிட்ட அப்புறமா தென் யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இதுக்கு ஒரு ஃபார்முலாவாக இதை மக்கடிக்கணும்னு அவசியமே கிடையாது. திஸ் இஸ் வெரி ப்ராக்டிக்கல் அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டைமுக்கு இதை ஃபார்முலாவாக பார்த்து வச்சுக்கோங்க. அதுவும் எஸ்பெஷலி திஸ். நான் லாஸ்ட் டைமும் சொன்னேன், இது எப்போ யூஸ் ஆகும்னா சம்மு சால்வ் பண்ணும்போது 1095 ஸ்கொயர் டிவைடட் பை 995 ஸ்கொயர் அப்படின்னு இருக்கும். அதை யார் வந்து சால்வ் பண்ணுறது? கரெக்ட். 1095 ஸ்கொயரை உட்காந்து போட்டுட்டு இருப்பீங்களா? 995 ஸ்கொயரை போட்டுட்டு இருப்பீங்களா? ஸோ யூ வில் ரெப்ரசன்டட் திஸ் ஆஸ் 1000 plus 95 ஸ்கொயர் டிவைடட் பை 1000 minus 95 ஸ்கொயர். ஸோ நவ் இந்த ஃபார்முலா தெரிஞ்ச உடனே ஈஸியாக அதை சால்வ் பண்ணிட்டு போயிடும். அவங்களே அந்த மாதிரி தான் சம் கொடுப்பாங்க. பட் அந்த 1095யும் கீழே இருக்கிற நம்பரையும் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு பல்ப் எரியணும். That this belongs to this category into. So that is the reason why I want people to remember this. சரியா? So I assume that yes, you understand why it is. சரி, மீன் அப்படின்னா say if there are ஒரு ரேஷியோல 3 நம்பர் இருக்கு, A C இருக்கு. இப்போ அதுக்கு மீன் கண்டுபிடிக்கணும், நடுவில் இருக்கிற மீனை கண்டுபிடிக்கணும்னா this is the formula. ஓகே. Now, இது எங்கேருந்து வந்தது அப்படின்னா whoever has gone through the content, I saw some people have already said they have given 4 out of 4, 4 out of 5. ஸோ நீங்கள் தேர்ட் ப்ரொபோர்ஷன் ஆஃப் சி அப்படின்னு யாராவது கேட்டாங்கன்னா திஸ் இஸ் த ஃபார்முலா. A by B is to B by C. ஸோ சியை கண்டுபிடிக்க சொன்னால் this is how you represent. இதில் B is also called the mean. So B is the mean proportion, C is the third proportion. இதில் fourth வேணும்னா A is to B is equal to C is to D. So that is the fourth proportion. Generally, I don't think உங்களுடைய கேம்பஸ் ஆப்டிடியூட் எக்ஸாம்பிள் வந்து தேர்ட் ப்ரொபோர்ஷன் ஃபோர்த் ப்ரொபோர்ஷன்ற டெர்மினாலஜிலாம் யூஸ் பண்ணுவானா? ஐ சீரியஸ்லி டவுட். பட் இட் இஸ் பெட்டர் டு நோ த கான்செப்ட்ஸ். சம் சால்வ் பண்ணும்போது இட் இஸ் வெரி ஈஸி ஃபார் யூ எனிவே. பட் இந்த கான்செப்ட் தெரிஞ்சதுன்னா இட் இஸ் ஆல்சோ ஈஸி. Got it? So let's quickly get into something. சரி, very basic one. A class has a male is to female is to male ratio of 16:9. What percentage of the class is female? Straightforward one. What do you do? Percentage of female is equal to percentage. Anybody? இல்லை, ரொம்ப ஈஸி. இதெல்லாம் போய் நான் சொல்லணுமான்னு சும்மா இருக்கீங்களா? அதையாச்சும் சொல்லுங்க சார், நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போங்கன்னு சொல்லிடுங்க. நீங்க குவைட்டா இருக்கிறத பார்த்தா ஐ டோன்ட் நோ வாட் டு அசியூம். ஓகே, டு ஐ அசியூம் திஸ் இஸ் வெரி சிம்பிள்? ஓகே, ஐ எம் அசியூமிங் ஸோ. சரியா? ஸோ பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்கணும்னா என்ன பண்ணுவோம்? ஸோ ஃபீமேலோட பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்கணும்னா 16 டிவைடட் பை சம்திங் இன்டூ 100% போட்டால் வந்துடும். அந்த கீழே டினாமினேட்டர் என்ன வரும்? இங்க டோட்டல் எவ்வளோ? 25. ரைட், தேங்க்யூ. சரியா? அவ்வளோதான். the moment you realize this, இந்த கீழே இந்த ரேஷியோவில் இருக்கிற ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணிட்டு கீழே போட்டால் எஸ் யூ கேன் ரெப்ரசென்ட் இட் இன் பர்சன்டேஜ் ஆர் வாட் எவர் யூ வாண்ட். இந்த கான்செப்டை ஞாபகம் வந்துருச்சுன்னா ஐ எம் குட். ஏன்னா இதெல்லாம் நீங்கள் ஸ்கூல் மேத்ஸில் படிச்சிருப்பீங்க. The idea to have this is for you to remember, nothing else. ஸோ இதே மாதிரி மேலோடது கேட்டேன்னா யூ நோ 9 by அவ்வளோதான். சரியா? லெட் மீ நாட் கெட் இன் டு திஸ். சரி, யா, ஓகே. Now, if A is to B is 3/4, B is to ஓகே, சரி, நம்ம இதை வேணா பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட். சரியா? if A is to B is 3:7, B is to C is 9:5. I want you to find A is to B is to C. இது எப்படி பண்ணலாம்? முதல்ல இதை பார்க்கலாம். இதை முடிச்சிட்டேன்னா மேலே இருக்கிறது இன்னும் ஈஸி. How to approach this?
somebody want to start? நான் அப்படியே ஹெல்ப் பண்றேன், அப்படியே போய் முடிச்சிடலாம். I don't know, somebody. பாக்யா, ஹரிணி, முகமது இப்ராஹிம். It would be straightforward, பட் நீங்க ஆரம்பிங்க, நான் ஹெல்ப் பண்ணி முடிச்சிடலாம். சார் சியோட வேல்யூ 7 வச்சுக்கலாம் சார். அதாவது ஃபர்ஸ்ட் ஏஎஸ் டு பி இருக்குல்ல, அதுல வந்து சியோட வேல்யூ 7 வச்சுக்கலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து கீழேயும் அதே மாதிரி ஏஎஸ் டு பிசிசின்னு போட்டு அதுல ஏயோட வேல்யூ வந்து 9 வச்சுக்கலாம் சார். அது ரெண்டுத்தையும் ப்ளஸ் பண்ணா நமக்கு ஏஎஸ் டு பிசிசியோட வேல்யூ கிடைக்கும். அப்படி கிடைக்குமா? எஸ் சார், நான் பார்த்தா யூடியூப் நோட் சொல்லிட்டாங்க சார். சார் இல்லைம்மா, இடிக்குதே அது நீங்க சொல்றது. ஒரு செகண்ட். சரி, இப்போ A is to B is 3 is to 7 இருக்கு. இப்போ B is to C வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பேச்சுக்கு சொல்றேன், B is to C வந்து 7 is to 14 அப்படின்னு கொடுத்துருக்கான்னு வச்சுப்போம் பேச்சுக்கு. கரெக்ட்? தென் A is to B is to C is straight forward simple. கரெக்டா? எஸ் சார். A is to B is to C என்ன வரும்? இப்போ இது 14 என்ன? 7 is to 14 இருந்தா A is to B is to C என்ன எழுதுவோம்? 3 is to 7 is to 14 அப்படியே எழுதிட்டு போயிடலாம். கரெக்டா? ஏன்னா ரேஷியோன்றது என்ன? இதுல 3 இருந்தா அது இது வந்து 3 பங்கு இருந்ததுன்னா அது 7 டைம்ஸ் இருக்கு, அதுதான் ரேஷியோ. ஸோ இப்போ அடுத்த இதுல வந்து அது 7 டைம்ஸ் இருந்தா அடுத்த பேராமீட்டர் 14 டைம் இருக்கு. பட் இந்த 7ம் 7ம் சேமா இருக்கும்போது தென் B and B சேமா இருக்கும்போது இட் இஸ் வெரி ஈஸி. A is to B is to C 3 is to 7 is to 14 ஸ்ட்ரைட்டா எழுதிடலாம். ஆனா இங்க இந்த கொடுத்துருக்கிற பியும் இந்த கொடுத்துருக்கிற பியும் டிஃப்ரெண்டா இருக்கு. கரெக்டா? அப்போ நம்ம எக்ஸ் வேரியபிள் வச்சு யூஸ் பண்ணலாமா சார்? லைக் 9x. ஓகே, ரெண்டு வழி இருக்கு. ஓகேவா? ஒன்று வந்து யூடியூப்ல வந்து நீங்க நான் கொடுத்த அந்த கெரியர் ரைட் இதுல வந்து கைட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பிரின்சிபல் அவர் கொடுத்துருப்பாரு. கொடுத்துட்டு அந்த கைட் அப்படி நீங்க வரைஞ்சி இந்த மாதிரி நீங்க மைனஸ் பண்ணிட்டு போயிடுங்க அப்படிம்பாரு. எனக்கு அதுல உடன்பாடு இல்லை, ஏன்னா அது ஒரு மாதிரி குருட்டாம்போக்கில் பண்ண மாதிரி இருந்தது. ஓகே, ஸோ நான் இதை வந்து எப்படி பார்க்குறேன்னா இது 3 is to 7. ஓகே, I think because I'm using a mouse and also this pad. ஓகே, இது வந்து 9 is to 5 அப்படின்னு இருக்கு. இப்போ நம்ம எக்ஸாம்பிள் நான் காட்டினப்ப என்ன சொன்னேன், இந்த 7ம் இதுவும் 7ஆ இருந்தால் லைஃப் இஸ் ஈஸி. ஆனால் இப்போ இது 7ஆ இல்லை. ஸோ 7ஆ இல்லை அப்படிங்கிற பட்சத்தில் ப்ரொபோர்ஷனை கண்டுபிடிக்கிறது கஷ்டமா இருக்கு. ஆனா இது ரெண்டுத்துக்கும் காமனா ஒன்றத்தை கொண்டு வந்துட்டோன்னே, ஏன்னா ரேஷியோ இஸ் ஆல் அபவுட் மல்டிபிள்ஸ். கரெக்ட்? ஒரு விஷயம் 3 is to 7ல இருக்குன்னா மல்டிப்ளை பண்ணணும் நம்ம அதை. ஸோ இப்போ இது ரெண்டுத்துக்கும் எல்சிஎம் எடுத்துட்டோம்னு வச்சுப்போம். 7க்கும் 9க்கும் ப்ளீஸ் காமன் மல்டிபிள். ஓகே, 63. இதை கீழே இருக்கிறத 63 ஆக்கிட்டோம் அப்படின்னா என்ன ஆக்கும்? இந்த 9ஐ 7ஆல மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கோம். அப்போனா இந்த 5 எதால மல்டிப்ளை பண்ணுவோம்? அதே 7ஆல மல்டிப்ளை பண்ணுவோம். அப்போ இது 35 ஆயிடும். 63 is to 35 ஆயிடுச்சு. இப்போ மேலே இதையும் வந்து 63 ஆக்கலான்னு பார்த்தோம். அதாவது எல்சிஎம், இது ரெண்டுத்துக்கும் எல்சிஎம் அப்படின்னா இதையும் 63 ஆக்கிட்டோம், இதையும் 63 ஆக்கிட்டோம். அதாவது இந்த 7 மாதிரி ரெண்டு பியும் சேம் ஆக்கிட்டோம். ஸோ இப்போ இந்த 7ஐ 63 ஆக்கணும்னா 9ஆல மல்டிப்ளை பண்ணோம். அப்போனா இந்த 3யும் 9ஆல மல்டிப்ளை பண்ணா 27. 27 is to 63 is to 35. முடிஞ்சு போச்சா? அகெயின் மல்டிபிள் வேஸ் இருக்கு. பட் இதை வந்து நான் ஏன் இதை எடுத்தேன்னு சொல்றதுக்கு ரீசன் மெயினா, ஓகே, நமக்கு பேசிக்கா 3 is to 7, 7 is to 15 அப்படின்னு கொடுத்தா ஏபிசி ஈஸியாக எழுதிட்டு போயிடலாம். இந்த ரெண்டும் இதுவும் சேமா இருந்ததுன்னா அப்போ நான் என்ன சொல்றேன், இந்த 3 is to 7ஐயும் 9 is to 5ஐயும் 7ம் 9ஐயும் சேமா கொண்டு வந்துருவோம். 7ம் 9ம் சேமா இருக்கிற மாதிரி வரணும்னா ஆட் பண்ண முடியாது. பிகாஸ் தீஸ் ஆர் ரேஷியோஸ், யூ கான்ட் ஆட் இட். மல்டிப்ளிகேட்ஸ் தான் வரணும்.
ஸோ மல்டிப்ளிகேட்ஸ்க்கு லாஜிக்கலி த ரைட் திங் டு டூ இஸ் LCM, the least common multiple of 7 and 9. 7க்கும் 9க்கும் LCM வந்து 63. ஸோ இப்போ இந்த ரேஷியோவை we are trying to express this with இந்த 7க்கு பதிலாக 63, இந்த 7க்கு பதிலாக 63. அப்போனா இந்த 7-ஐ சாரி இப்போ இந்த இப்போ கீழே இருக்கிற எக்ஸாம்பிளில் உங்களுக்கு 9:5 இருக்கு. ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டு இடத்துல 7-ஐயும் 9-ஐயும் 63 ஆக்கணும்னா இந்த 9-ஐ 7ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணோம். இப்போ இந்த 5-யும் 7ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணால் 35. இந்த 7-ஐ 9ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணால் 63. அப்போ 3-யும் அதே பண்ணிவிடுவோம். அப்போ 27. ஸோ 27:63:35. சார் ம் சார் இப்போ நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி எல்சிஎம் எடுத்தது பெரிய ப்ராசஸாக போகுதுல்ல. நான் இப்போ என்ன சொன்னேன் அப்படின்னா ம் ஏஸ்டு பி சீன்றதை நம்ம சொல்கிறது நம்ம கண்டுபிடிக்கிறத அப்படியே போட்டுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து இப்போ என்னன்னா ஏஸ்டு பி ஈஸ்ட் அதில் வந்து 3:7 போட்டு சி வந்து அந்த காலம் மாதிரி ஒன்று விட்டுருங்க. இப்போ பாக்ஸ் மாதிரி அங்கே எதுவுமே இல்லை. அதே மாதிரி ம் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல வந்து B/C. அப்போ ஏல வந்து எதுவுமே இருக்காது. அந்த இடத்த ஃப்ரீயாக விட்டுட்டு இப்போ இங்க பில வந்து ஒரே நிமிஷம் இருங்க சார். நான் உங்களுக்கு வந்து எப்படி இதை சொல்றது, நான் வாட்ஸ்அப்ல வேணா போடலாம் சார். ஸோ வந்து போடுங்க. அந்த மாதிரி பக்கத்துல இருக்க நம்பரை நம்ம அப்படியே போட்டோம்னா இவ்வளோ இது பண்ற தேவையில்ல. அதை அப்படியே நம்ம நேரா மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணா நமக்கு ஆன்சர் வந்து. சரி, அதுதான் இப்போ நீங்கள் சொல்கிறது இருக்குல்ல. ஐம் நாட் நீங்கள் சொல்கிறத நான் வந்து தப்புன்னு சொல்ல வரல. இதுக்கு மல்டிபிள் வேஸ் இருக்கு. ஓகேவா? எஸ் இப்போ சார். உங்களோட மெத்தடை நீங்கள் வந்து இங்கே போடுங்க. திருப்பி வந்து இந்த குரூப்லேயே ஷேர் பண்ணி விடலாம். சரியா? நீங்கள் அந்த சாட்லயே யூடியூப் போடுங்களேன். போட முடியுமா? ஓகே சாட்ல போட முடியும். அட்லீஸ்ட் மற்றவங்களாம் பார்க்க முடியும். சரியா தர்ணி? யூ டூ இட். இதுதான் அந்த கேரியர் ரைடு வீடியோவில் வந்து கைட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ரஃப்பாக ஒரு மெத்தட் இப்படி ஒன்று கொடுத்துருந்தோம். எப்படி நான் சொல்கிறது, இங்கே எழுதி காட்டுறேன். இப்போ நான் எழுதியிருக்கிறதையே இந்த மாதிரி மேலேயும் கீழேயும் இப்படி எழுதிட்டு A/B = C/D இப்படின்னு எழுதிட்டு இந்த மாதிரி கைட் இந்த ஷேப்பில் மல்டிப்ளை பண்ணி ஆட் பண்ணுங்கன்னு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருந்தாங்க. நீங்கள் பேசிகிட்டு இருக்கிறது அதே ஆங்கிளில் தான் வருது. ஸோ அதை வந்து பீப்புளுக்கு ஃபாலோ பண்ணி பண்ண முடிஞ்சதுன்னா ரைட். நீங்கள் இதை எடுத்துட்டு வாட்ஸ்அப்பில் பிக்சராக போட்டாலும் சரி, சாட்டில் போட்டாலும் சரி. ஐ எம் ஏபிள் டு see the chat. ஐ திங்க் மற்றவங்களும் பார்க்குறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே யா நீங்கள் பண்ணதை ஒரே ஒரு தடவை ரிப்பீட் பண்ணிடுங்க. ஐ மீன் ஒரு தடவை சொல்லிடுங்கன்னு. ஓகே சார். இது நீங்க அப்படியே எழுதுறீங்களா சார்? நான் சொல்றேன். இல்லை சாட்டில் பார்த்துட்டு இருக்கு. நீங்கள் போட்டதை அப்படியே சொன்னால் போதும். யா ஓகே சார். ஃபர்ஸ்ட் வந்து நமக்கு என்ன ஃபைன் பண்ண சொல்றாங்கன்னா A/B/C வந்து நமக்கு வந்து என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. இதுல வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்றோம்னா A/B வந்து நமக்கு 3:7 கொடுத்துட்டாங்க. அதே மாதிரி அதை C என்னன்னு கொடுக்கல. ஸோ அதை வந்து நான் வந்து கொஸ்டின் மார்க் போட்டு வச்சுக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் அடுத்த ஸ்டெப்ல வந்து எனக்கு என்ன கொடுக்குறாங்கன்னா B/C கொடுத்துருக்காங்க, A என்னன்னு எனக்கு கொடுக்கல. ஸோ வந்து அதையும் நான் 8 போட்டு வச்சுக்கிறேன். இப்போ வந்து சீன்ற இடத்துல அதுக்கு முன்னாடி என்ன வேல்யூ பில இருக்கோ அதை நான் அப்படியே வந்து அப்ளை பண்றேன். இப்போ 7 இருக்கனால 7 நான் போட்டுக்கிறேன். அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் வந்து நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல பில வந்து 9 இருக்கு. ஸோ வந்து ஏக்கு வந்து அந்த 9ஐயே நான் கொடுத்துக்கிறேன். இப்போ நான் எனக்கு 3 வேல்யூ இருக்கு. அந்த இதையே வந்து மல்டிபிகேஷன் பண்றேன். அதாவது 7 × 5 35, அதுக்கப்புறம் 9 × 7 63, 9 × 3 27 நான் இது பண்றேன். எனக்கு வந்து இப்போ A/B/Cயோட வேல்யூ கிடைச்சிருச்சு. ஓகே இல்லை நீங்கள் பண்ணது கரெக்டு தான், வெரி குட் தான். சரி ஓகே, நான் வந்து அதோட லாஜிக்கை சொல்கிறேன். அதே மல்டிப்ளிகேஷனை ஏன் பண்ணுறோன்னா ஆக்சுவலி we are getting LCM. இது ரெண்டுத்துக்கான லீஸ்ட் காமன் மல்டிபிள் என்ன, இதையும் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு வர லீஸ்ட் காமன் மல்டிபிளை எடுத்துக்கோங்க.
அது வர்றதுக்கு என்ன நம்பரை வச்சு மல்டிப்ளை பண்ணுறீங்களோ அதே நம்பரை இன்னொரு இதையும் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டீங்கன்னா முடிஞ்சு போச்சுன்னு சொல்கிறேன். ஐ திங்க் வி போத் ஆர் டூயிங் த சேம் திங். பட் ஃபார் பீப்புள் whoever is listening, உங்களுக்கு எது வசதியாக எனக்கு இதான் ஞாபகம் இருக்கும்பா அப்படின்னா அதை எடுத்துக்கோங்க. சரியா? அண்ட் தேங்க்யூ தாரணி. லைக் ரெண்டு பேரும் ஒரே விதை பண்ணுறோம், எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற விதம் வேற. கரெக்ட்? நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணுறீங்க, அதே மாதிரி ரெப்ரஸன்டேஷன் போட்டுட்டு மல்டிப்ளை பண்ணுறீங்க. நான் வேற மாதிரி ரெப்ரசன்ட் போட்டுட்டு எல்சிஎம் எடுன்னு சொல்கிறேன், விச் இஸ் ஆக்சுவலி மல்டிப்ளிகேஷன். கரெக்டா? பட் தேங்க்யூ. ஏன்னா இந்த மாதிரி எதாவது பேசி சொன்னாதான் வேலை நடக்கும். தேங்க்ஸ் மச். ஓகேவா? நவ் while we are at it, Dharani, you want to attempt the first one? A, B, B, C, C, D, correct? Yes, sir. I believe everybody is seeing the chat window. சார் நீங்க ஒர்க் பண்ணுங்க சார். நான் அதை இது பண்ணிட்டு நான் Yeah, வாட்ஸ்அப்ல yeah. பிக்சரா. ஆமாம், போட்டுட்டு இதே மாதிரி போடுங்க. Yep. சரியா? ஓகே. ஜஸ்ட் while you continue to do, நான் இதே மாடல் இதே இது எனக்கு யூஸ் பண்ணிட்டு இதே மாதிரி 3:4 எழுதுவேன். கீழே 5:7 எழுதிட்டு 4க்கும் 5க்கும் லீஸ்ட் காமன் மல்டிபிள் அப்படின்னு பார்த்தேன்னா 4க்கும் 5க்கும் 20 தான் வரும். ஸோ 20 அட்டைன் பண்ணுறதுக்காக இதே அதையும் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு இப்படி கொண்டு வந்து நிறுத்திக்கிறேன். ஓகே, ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்டு பண்ணுவேன், இது ரெண்டுத்துக்கும் பண்ணுவேன். அதுக்கப்புறமா இதுக்கும் பண்ணிட்டு கொண்டு வரேன். பட் ஐ திங்க் இப்போ தாரணி வந்து இதே மாதிரி வேற ரெப்ரசன்டேஷன், பட் சம் சேம் தான். ஆன்சர் ரிசல்ட் வந்து இதே தான் வரும். அவங்க போட்டுட்டு இதுலேயும் காட்டுவாங்க. சரியா? ஸோ இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் டைம் ஐ எம் ஜஸ்ட் மூவிங் ஆன். அவங்க வந்து இதில் போட்டுட்டு சாட்டில் போடட்டும். பட் அகெயின் ஐ எம் கம்மிங் பேக் டு பீப்புள். அஸ் ஐ கீப் சேயிங், இது ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் ஈஸியஸ்ட், பட் ப்ராக்டிஸ் வேணும். சரியா? சரி. Income ratio of A and B is 5:6. Their spending ratio is 7:9. A saves 4,000, B saves 3,000. What is their actual income and what is their actual spending? So income, வருமானம், spending, what they spend, then saving, அது தனி. கரெக்டா? ஸோ இன்கம், ஸ்பெண்டிங், சேவிங், இது மூணுத்துக்கும் சேர்த்து வச்சு எப்படி ஃபார்முலாவை எழுதுவீங்க? Income is equal to somebody else. சரி, டைம் ஆயிட்டு இருக்கு, அதனால ஐம் ஜஸ்ட் மூவிங் ஆன். ஸோ இன்கம் இஸ் பேசிக்கலி இன்கம் எடுத்து என்ன பண்ணுவோம்? செலவு பண்ணுவோம். ஸோ இன்கம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்பெண்டிங். ஸ்பெண்ட் பண்ணது போக மீதி இருக்கிறத சேவ் பண்ணுவோம். ஸோ விச் இஸ், ஸோ ஸ்பெண்டிங் அண்ட் சேவிங் இது ரெண்டா வந்து பிரியும். இன்கம் வந்து ரெண்டா பிரியுது. கரெக்டா? ஸோ இன் திஸ் கேஸ் இன்கம்மை நம்ம இப்படி பிரித்து வச்சிருக்கோம்னா, ஸோ யூ வில் ஸ்டார்ட் ரெப்ரசன்டிங் திஸ் ஆஸ், ஸோ இன்கம் ஆஃப் ஏ என்ன, இன்கம் ஆஃப் பி என்ன. ஸோ பேசிக்ஸ் ஆஃப் ரேஷியோவில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? ஏதாவது ஒரு காமன் ஃபேக்டரை உள்ளே கொண்டு வந்துக்கிறோம். ஏன்னா 5:6 இஸ் நாட் தேர் இன்கம், இட் இஸ் த ரேஷியோ ஆஃப் தேர் இன்கம். அக்ரீட்?
So if you have to get the actual income, you multiply by a common factor. So K ன்னு ஒரு common factor introduce பண்ணிக்கிறோம். Now, இதுதான் சொல்லிட்டு இருந்தேன். Income equal to spend plus saving or spending is equal to income minus saving. சரி, ஓகே. இப்போ என்ன சொல்றோம்? ஸ்பெண்டிங் ரேஷியோவை எப்படி காட்டுறோம்? So spending ratio becomes the actual income of A minus 4,000. ஏன்னா அதான் அவரோட சேவிங். Now 6K இது இவரோடது மைனஸ் இவரோட சேவிங் which is at a ratio of 7:9. இதான் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இப்போ இந்த ஈக்குவேஷனை சால்வ் பண்ணா you will get K equal to 5,000 வரும். If K is equal to 5,000, what is the income of A? K 5,000 A ஓட ஒரிஜினல் இன்கம் என்ன? Can somebody quickly say that? நீங்க மல்டிப்ளைலாம் பண்ண வேணாம், ஃபார்முலா சொன்னா கூட ஓகே. If K is 5,000, what is the income of A? இங்க போட்டிருக்குல்ல 5K, correct? Right? Which is equal to 5K. So 5 into, so 25, இவரது 30. இதுலேருந்து இவங்களோட ஆக்சுவல் ஸ்பெண்டிங்கை கண்டுபிடிக்கணும்னா இன்கம் மைனஸ் அவங்க என்ன சேவ் பண்ணாங்க 4,000. இவர் சேவ் பண்ணது 3,000. So you get this. So இதில் you can definitely expect 3 to 4 sums very easily. Again, as I keep saying, ஆரம்பம் தான் important. Once you start it, you will solve. So the startingல what is really important, averageல வந்து ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவோம், சம்மை முதல்ல கண்டுபிடிச்சுப்போம். தட் இஸ் நியூமரேட்டர் டினாமினேட்டர் என்னன்னு போட்டுட்டு ஒரிஜினல் சம் என்ன வரும்ன்றதை கண்டுபிடிச்சிடுறோம். அதே மாதிரி இங்க as much as possible ரேஷியோவை சால்வ் பண்ணணும்னா ஆக்சுவல் அமௌண்ட்டை கேட்டாங்கன்னா ஒரு ஃபேக்டரை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்கிறோம். சே K. Then அதுலேருந்து if you start doing, you will find K, then K ஆல மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு you will find the actual income or actual spending. சரியா? ஓகே, சரி. Now, if nobody wants to solve this, at least எனக்கு ஸ்டார்டிங் ஆச்சு பண்ணி கொடுங்க. The ratio of milk and water. So total வந்து 64 liters கேன்ல இருக்கு. அதுல milk versus water 5:3. If I have to make milk versus water 3:5 அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வாட்டர் ஆட் பண்ணுமா மில்க் ஆட் பண்ணுமா? 5:3 இருக்கு milk and water. So now I want to make it 3:5. அப்படின்னா இப்போ முதல்ல தண்ணி ஆட் பண்ணுமா பால் ஆட் பண்ணுமா? Can somebody say that quick? வாட்டர் தான் சார் ஆட் பண்ணுவேன். ஆமா, இல்ல ஸ்கிரீன்லயே ஆன்சர் இருக்கு. அது டக்குன்னு யாரா சொன்னீங்கன்னா சீக்கிரம் முடிச்சிடலாம். கம் ஆன். எஸ், தேங்க்யூ அல்சமத். யா, ஸோ வாட்டர் ஆட் பண்ணும். நவ் த கொஸ்டின் இஸ் ஹவு மச் டு ஆட், கரெக்ட்? நோ வென் யூ சே ஹவு மச் டு ஆட் அப்படிங்கும்போது யூ ஆர் நோ லாங்கர் பிளேயிங் வித் ரேஷியோஸ். யூ ஹாவ் டு ஃபைண்ட் த ஆக்சுவல் வேல்யூ, கரெக்டா? ஸோ ஆக்சுவல் வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கணும்னா திருப்பி என்ன பண்ணுவோம், நம்ம ஃபேக்டரை உள்ள கொண்டு வந்துடுவோம். கரெக்ட்? கே, ரைட்டா? கொண்டு வந்துட்டு கே உள்ள எடுத்துட்டு வந்துட்டு சால்வ் பண்ண ஆரம்பிச்சோன்னா that is how you will build the solution. ஆன்சர் வந்து அப்படிதான் ஆரம்பிக்கும் இல்லையா? So the quantity of milk in this is how much? 5/8 40 into, liters yeah, yes, and Srivisha. water is 24. Okay, good. Water is 24. So இப்போ வந்து எவ்வளோ ஆட் பண்ணுறோம்? எக்ஸ் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா the ratio will be 3:5 நமக்கு வேணும். ஸோ இப்போ இந்த ஃபார்முலா போட்டாச்சு, கரெக்டா? ஸோ 40/24 which is milk to water. அதில் எக்ஸ்ட்ரா வாட்டர் ஆட் பண்ணிட்டோம். போட்டால் இந்த ரேஷியோ 3:5 வரணும். ஸோ இப்போ எக்ஸை சால்வ் பண்ணால் முடிஞ்சுதா? ரைட்? ஓகே, வேண்டாம், ஸோ வச்சு முடிச்சிடலாம். ஸோ we have
we have found the ரேஷியோவா இல்லாம ஆக்சுவல் மில்க் வேல்யூ ஆக்சுவல் வாட்டர் வேல்யூவை கண்டுபிடிச்சிட்டோம். அதுதான் கரெக்ட். 40 and 24னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம். ஸோ 40/24 இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபர்ஸ்ட் இருந்தது 5/3. இப்போ வி நீட் 3:5. அப்போனா கீழே எக்ஸ் ஆட் பண்ணும் வாட்டரில். ஸோ சால்வ் பண்ணி எக்ஸ் எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிச்சி முடிச்சிட்டோம். டன். ஓகே. சரி, we will do this one and இதை வந்து I will leave it to you. ஓகே, இதை நீங்கள் வந்து குயிக்காக சால்வ் பண்ணிவிட்டு வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் போட்டு விடுங்க. நான் இந்த கொஸ்டினை வந்து வாட்ஸ்அப் குரூப்லேயே போட்டு விடுறேன். சரியா? லாஸ்ட் கொஸ்டின். Just in the interest of time, I am looking at this. The resistance of a wire is directly proportional to its length and inversely proportional to the square of the radius. Two wires of the same material having same resistance and the radii are in the ratio of 9:8. First one oda length, if it is 162, what is the length of the other? So first வந்து directly proportional, second வந்து inversely proportional. இந்த சம எடுத்துட்டு வந்ததுக்கு ரீசனே இந்த கான்செப்டை ரீகலெக்ட் பண்றதுக்கு தான். directly proportionalல எப்படி போடுவோம், inversely proportionalல எப்படி போடுவோம். இது பண்ணி முடிச்சிட்ட அப்புறமா வாட் தே ஆர் சேயிங், 2 வயர் எடுத்து வச்சிருக்கோம், அந்த 2 வயருக்கும் லென்த் வேற அண்ட் அவங்களோட ரேடியையும் வேற. அந்த ரேடியஸோட ரேஷியோவை கொடுத்துருக்காங்க. ரேஷியோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னோட லென்த்தை மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க. ஆனால் ஒரு க்ளூ என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் ஃபார் போத் இஸ் சேம். ஸோ இப்போ இதுலேருந்து சால்வ் பண்ணணும்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் சேம் அப்படின்னு வந்தாச்சு. ஸோ அப்படின்னா ஆரை வச்சு ஒரு ஃபார்முலா கிரியேட் பண்ணும். ஸோ ஆரை வச்சு எப்படி ஃபார்முலா எழுத ஆரம்பிக்கலாம்? ஸ்ரீ விஷால், யூ ஆர் ட்ரிப்ளி ரைட்? Yes, sir. Okay. Yeah. Thank you. Let's get started. Resistance is inversely proportional to length. So resistance R ன்னு வச்சுப்போம், length L ன்னு வச்சுப்போம். Sorry, resistance is directly proportional to length. So capital R வச்சுப்போம், length வந்து L வச்சுப்போம், radius வந்து small r வச்சுக்கலாம். இதுலேருந்து ஃபார்முலா போட ஆரம்பிக்கலாமா? ஸோ என்ன சொல்கிறோம்? ரெசிஸ்டன்ஸ் இஸ் directly proportional. ஓகே, directly proportionalனா இதான் ரெப்ரசன்டேஷன். Now inversely proportionalல 1/r². சரியா? ஸோ நான் வேர்டில் உட்காந்து r² போட்டுட்டு இல்லை, இப்படி போட்டு விட்டேன். ஸோ now ஸோ தென் r is proportional to என்ன வரும்? இன்ஃபேக்ட் வந்து இது ப்ரொபோர்ஷனலே கிடையாது, இது ஈக்குவல் தான். r is equal to k into L/r². இந்த k என்ன கண்டுபிடிக்கணும். k இல்லைன்னா we are talking ratios. அந்த kன்றது ஒரு இமேஜினரி ஃபேக்டர், அதை போட்டால் தான் ஆக்சுவல் வேல்யூ கண்டுபிடிக்க முடியும். ஸோ நவ் we have created a sum. கரெக்ட், ஈக்குவல் டுவே போட்டுருக்கோம், ஏன்னா k கொண்டு வந்துட்டோம். கரெக்டா? ஸோ டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல்னா what does that mean? Directly proportionalனா if length increases, resistance also increases. அதுதான் directly proportional. கரெக்ட். இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல்னா அதுக்கு ஆப்போசிட். ஸோ இப்போ இதை வச்சு ஒரு ஃபார்முலா கிரியேட் பண்ணிட்டோம். ஸோ நான் இதுலேருந்து சால்வ் பண்ணுறது தென் இட் பிகம்ஸ் வெரி ஈஸி. ஸோ லென்த் L1 L2ன்னு போட்டுட்டு ரைட், தென் இந்த இடத்துல அப்படியே வந்து இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டோம். கரெக்டா? லென்த்துக்கு பதிலாக L1. ஸோ இப்போ வாட் வி ஹவ் செட், இந்த 2 பிட்டு வயரோட ரெசிஸ்டன்ஸ் இஸ் த சேம். ஸோ அப்போனா இந்த கேபிட்டல் ஆரை தூக்கிடலாம். ஸோ k L1 by R1² is equal to k L2 by R2 small r2². R1க்கும் R2க்கும் நமக்கு வேல்யூ தெரியும், which is nothing but 9 into some unknown factor. கரெக்டா? k மாதிரி k போட்டால் கன்ஃபியூஸ் ஆகிடும்னு சொல்லிட்டு எக்ஸ்ன்னு வச்சுருக்கோம். கரெக்ட். ஸோ இதுக்கப்புறம் இந்த ஈக்குவேஷனை சால்வ் பண்ணுறது ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்ட்.
Correct? So first step, R is directly proportional to L. Okay. Then R is inversely proportional to radius squared. அப்படின்னா R is inversely proportional to 1 by radius square. Very good. So இப்போ inversely directly proportional இது எல்லாமே actually another form of ratio தான். ஸோ இது ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணிட்டு எழுதும் போது நமக்கு ஆக்சுவல் வேல்யூ வேணும், ரேஷியோ வேணாம். ஆக்சுவல் வேல்யூ வேணும்னா என்ன பண்ணுவோம், கேன்னு ஒரு காமன் கான்ஸ்டன்ட்டை வச்சு மல்டிப்ளை பண்ணுவோம். அந்த கே அப்புறம் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். ஸோ தென் ரெசிஸ்டன்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு கே இன்டூ லென்த் பை ஆர் ஸ்கொயர். சரி, டன். ஸோ நவ் திஸ் இஸ் அ ஃபிக்ஸட் ஃபார்முலா. நமக்கு 2 வயர் இருக்கு. ஸோ லென்த் L1 L2. இதுக்கான ரேடியஸ் நமக்கு தெரியாது, ஆனால் ரேடியஸோட ரேஷியோ தெரியும். ஸோ நம்ம என்ன சொன்னோம், ரேஷியோ தெரியும், அதில் ஆக்சுவல் ரேடியஸ் வேணும்னா அதுக்கும் ஒரு காமன் ஃபேக்டரை மல்டிப்ளை பண்ணணும். அந்த காமன் ஃபேக்டரை அப்புறம் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். ஸோ கே இங்கே யூஸ் பண்ணிட்டதுனால எக்ஸ்ன்னு யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். கரெக்ட். ஸோ 9x இஸ் த ரேடியஸ் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் வயர், 8x இஸ் த ரேடியஸ் ஆஃப் த செகண்ட் வயர். ஸோ அப்படியே ஃபார்முலாவில் போட்டுக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் இது எல்லாம் ஈஸியாக கேன்சல் அவுட் ஆகிடும். ஃபைனலாக யூ கெட் 128. So again, I know we rushed this question, but the concept you need to remember is directly proportional and inversely proportional. So இதை ரேஷியோவாக கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு ஆக்சுவல் வேல்யூ கேவால மல்டிப்ளை பண்ணிட்டோன்னா you get a formula, then solve the formula. In the logic, if you are able to just do it without seeing the answer, okay, இதை நீங்கள் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா 80-85% of ratio proportion sums you can solve it. ஆனால் இந்த லாஜிக் கிளியராக தெரியணும். ஓகே, திஸ் கொஸ்டின் ஐம் கோயிங் டு புட் இட் இன் த குரூப். ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்துட்டு எனக்கு அனுப்பி விடுங்க. நவ் எஸ் தாரிணி. ஸோ தாரிணி ஹஸ் போஸ்டட் அவர் ஆன்சர். ஓகே, ஸோ ஜஸ்ட் ப்ளீஸ் கோ த்ரூ தட். தாரிணி, யூ மைட் வாண்ட் டு டேக் 2 minutes. என்ன பண்ணீங்கன்றதை அப்படியே சொல்கிறீங்களா? எல்லாரும் கொஞ்சம் சாட் விண்டோ பாருங்க. ஐ திங்க் என்னோட ஸ்க்ரீனில் தெரியாதுன்னு நினைக்கிறேன், பிகாஸ் ஐ எம் ஒன்லி ஷேரிங் வேர்டு. ஸோ ப்ளீஸ் லுக் அட் யுவர் சாட் விண்டோ. தாரிணி, இஃப் யூ குட் ஜஸ்ட் சே வாட் யூ டிட். சார் நம்ம ஆல்ரெடி பண்ண மாதிரி இதில் வந்து 4 இது வந்து கொடுத்துருக்காங்க, 4 வேல்யூஸ் கொடுத்துருக்காங்க. A, B, C அண்ட் D வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ வந்து எனக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா A, Bயோட வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க. அதை வந்து 3:4 நான் போட்டுக்கிறேன். சியும் டியும் தெரியாது, ஸோ நான் அதை அப்படியே வந்து சிடினே இது பண்ணிக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் வந்து B, Cயோடது கொடுத்துருக்காங்க, அதோடது போட்டுக்கிறேன். மீதி 2 வேல்யூ தெரியாது, ஸோ அந்த வேல்யூக்கு பதிலாக நான் ADனே வச்சுக்கிறேன். அதே மாதிரி எனக்கு 3 பேர் நான் இது பண்ணிட்டேன். நான் ஆல்ரெடி என்ன சொல்லியிருந்தேன் அப்படின்னா, நமக்கு எது கண்டுபிடிக்கணுமோ அதுக்கு முன்னாடி இருக்க என்ன வேல்யூவா இருந்தாலும் இப்போ வந்து நான் CDயை கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ வந்து எனக்கு Bல வந்து 4ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நான் வந்து 4ஐயே மீதி எல்லாத்துக்குமே நான் அதையே அப்ளை பண்ணிக்கிறேன். அதே மாதிரி கீழேயும் அதுக்கு முன்னாடி இருக்க வேல்யூ நெக்ஸ்ட் வந்து என்னன்னா BC கொடுத்துருக்காங்க, A கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ வந்து ஏக்கு வந்து 5னும் நெக்ஸ்ட் டிக்கு வந்து சியோட வேல்யூவும் நான் கொடுத்துக்கிறேன். எது முன்னாடி நான் கண்டுபிடிக்கணுமோ அது முன்னாடி இருக்க வேல்யூ மட்டும் நான் கொடுத்துக்கிறேன். இதை வந்து இப்போ நான் மல்டிபிகேஷன் 3த்தையும் நான் பண்றப்ப எனக்கு வந்து ஒரு 120:160 220 அது மாதிரி வருது. அதை நான் சிம்பிளிஃபை பண்ண, அதை 4 ஆல் டிவைட் பண்றேன். அப்போ வந்து எனக்கு சிம்பிளிஃபை பண்றப்ப 30:40 அந்த ஆன்சர் வருது சார். யப், எஸ், எனக்கு கிளியரா புரிஞ்சிருச்சு. மற்றவங்களுக்கு வந்து புரிஞ்சுதா அப்படின்றத விட உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும். ஆனா நீங்களா தனியா எடுத்து பண்ணும்போது ஒரு மாதிரி இருக்கும். ஸோ யூ வில் ஹாவ் டு ப்ராக்டிஸ் ஒன்ஸ் ஆர் ட்வைஸ். தாரணி, நீங்க வந்து இந்த 120 116 போட்டுட்டு அதை சிம்பிளிஃபை பண்ணி இன்னொரு ரவுண்டு கொண்டு வந்தீங்கல்ல, எஸ் சார். உங்களுக்கு எனக்கு ஒரே வித்தியாசம் என்னவா வரும்னா, நான் போடும்போது என்ன ஆகும்னா 30 40 56 வரும். ஏன்னா நான் பண்ணும்போதே லீஸ்ட் மல்டிப்ளிகேஷன் நான் பண்றேன். ஆமா சார். பட் நீங்க சொல்ற லாஜிக் கரெக்ட். நான் வந்து எல்சிஎம் கண்டுபிடிக்கிறது எனக்கு ஒரு பெரிய வேலை, ஆனா மல்டிப்ளை பண்றது எனக்கு ஈஸி அப்படின்னு நீங்க சொல்றீங்க. ஐ அக்ரி. எஸ் சார். ஓகே, ஸோ as long as people have their own simple way of doing, எனக்கு இதான் ஈஸின்னா பண்ணிக்கலாம். சரியா? ஸோ இல்லை எனக்கு அது வேண்டாம், இவர் சொல்ற மாதிரி இந்த மாதிரி எழுதிட்டு எனக்கு எல்சிஎம் போட்டுட்டு ரெண்டையும் சேமா அதே மல்டிப்ளை நான் பண்ணிக்கிறேன்னா அதையும் பண்ணிக்கோங்க. பட் எஸ், பட் தேங்க்ஸ் தாரிணி. தேங்க்யூ சார். சரியா? இந்த கொஸ்டின் ஐ எம் கோயிங் டு புட் இட் இன் த குரூப். ஓகே, so at least compared to last week's session, this week at least more people participated.
And thanks Dharani, you are also able to speak up your mind that you have a different way of doing அப்படின்றத நீங்க சொன்னீங்க. ஸோ தேங்க்யூ. கோயிங் ஃபார்வர்ட் இன்னும் கொஞ்சம் பேர் ஆட்டத்துக்கு வாங்க. சரியா? இன்னும் ஆட்டத்துக்கு வாங்க. ஓகேவா? வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும், எனக்கும் ஈஸியாக இருக்கும். ஓகே. ஸோ முகமது இப்ராஹிம். என்ன L2 வேல்யூ டிஃப்ரெண்ட்டாக வருதா? இல்ல சார், L2 வேல்யூ நீங்க போட்டது தான் சார் வந்துச்சு. கால்குலேட் பண்ணி பார்த்தேன். ஓகே, யூ ட்ரை டூயிங் இட் யுவர் செல்ஃப். ஓகே, ஆசம், குட், தேங்க்யூ. சரி, அந்த லாஸ்ட் சம் இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் டைம் நான் சாட் குரூப்ல போட்டு விடுறேன், நீங்க அதுக்கப்புறம் பாருங்க. நெக்ஸ்ட் வீக்கான டாபிக் எஸ் இதே மாதிரி மாடல்ல ஐ வில் ஷேர் இட் வயா கார்த்திக். ஐ வில் டூ இட் எதர் டுநைட் ஆர் டுமாரோ மார்னிங். பண்ணுங்க. ஐ see more people participating. Thank you, but I want more people to talk. And this week, I want people giving some offline feedback. I'm willing to course correct. எப்படி பண்ணலாமோன்ட்டு. சரியா? All good so far? Okay, I take it as a yes. சரி, thanks everyone. Have a rest of a nice Sunday. எல்லாம் படிக்கிற வேலையை பாருங்க. Thank you. சார் ஸ்மால் Bye. சஜஷன் சார், நதிங் சார். இப்போ நீங்க வந்து ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்றீங்களா சார்? ஸோ லைக் அது வந்து ஒரு மாதிரி லைக் அங்கங்க இருக்கிற மாதிரி. இப்போ நீங்க ஒரு ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணீங்கன்னா அந்த இப்போ இந்த ஸ்க்ரீன்ல வந்து அது எங்க சால்வ் பண்றீங்கன்னே தெரிய மாட்டேங்குது சார். ஸோ அது வந்து கொஞ்சம் லீனியரா சால்வ் பண்ணா எங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும் சார். ஓகே, அதான் என்னோட டிராயிங் பேடை கொஞ்சம் நான் கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி ஒழுங்கா பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, ஐ ஹியர் யூ. ஐ ஹியர் வாட் யூ ஆர் சேயிங். ஸோ அந்த பேட் ஃப்ளூயன்சி வராததுனால நான் வேர்டில் போட்டுட்டு உங்களுக்கு அன்பிளாக் பண்ணி காமிச்சிட்டு இருக்கேன் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா. பட் வாட் யூ ஆர் சேயிங் இஸ் நீங்க எழுதி காமிச்சிங்கன்னா வி கேன் ஃபாலோ ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா. கரெக்ட். சரி, நெக்ஸ்ட் வீக் இன்னும் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம். நானும் இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கிறேன். ஐம் நாட் யூஸ் டு திஸ் போர்டு. சரியா? பட் ஐ கெட் யூ. தேங்க்யூ. எஸ் சார். Okay, all right everyone. Thanks much. Bye. Good day. Thank you.